Hello guys, how are you? Once again, Bharat Harshavardhan Duba here. And ఈరోజు మనం విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఒక ఈటరీకి వచ్చాం విచ్ గోస్ బై ద నేమ్ వాసనపోలి. బేసికలీ వీళ్ళు మిల్లెట్ ఇడ్లీ అండ్ దెన్ మిల్లెట్ దోస. దే సర్వ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ హియర్. ఓకే, సో దే సర్వ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ విత్ అ హెల్దీ ట్విస్ట్ ఇన్ డీడ్. సో నౌ లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్ వాట్ దిస్ వాసనపోలి ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. సో లెట్స్ గో గైస్, చెక్ చేసేద్దాం. ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్ ఇచ్చేద్దాం from Vasanapoli. They serve idlis and dosas as well. So that is a millet idli and a millet dosa. So ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే ఆర్డర్ ఏమో అన్న నాకు ఒక రాగి ఇడ్లీ, ఒక మల్టీ మిల్లెట్ ఇడ్లీ, వన్ సెస్మీ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్ దోశ, ఆ మూడు. ఓకే, సో దాట్స్ అవర్ ఆర్డర్ గైస్. We placed our order and let's see and let's wait to taste this particular millet idli and millet dosa. ఓకే గైస్, మన ఆర్డర్ వచ్చేసింది. అండ్ మనం ఒక సెస్మీ ప్రెస్డ్ ఆయిల్ దోశ అదొకటి ఆర్డర్ చేసాం. ప్లస్ వీ ఆర్డర్డ్ రాగి ఇడ్లీ, మల్టీ మిల్లెట్ ఇడ్లీ అండ్ లిటిల్ మిల్లెట్ ఇడ్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం బేసిక్గా తింటూ మాట్లాడుకుందాం వాట్ ఆర్ దీస్ మిల్లెట్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి. సో బేసికల్గా మిల్లెట్స్ అంటే మనకి తెలుగులో చిరుధాన్యాలు అంటాం. ఓకే, బట్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనకి ఇవి చిరుధాన్యాలు తింటాం అదే అలవాటు మనకి పోయింది. సో దిస్ పర్టికులర్ ఈటరీ ఇట్ హస్ బ్రాట్ దిస్ పర్టికులర్ ఏన్షియంట్ వాట్ యూ కాల్ health back to us in this form. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ ఇడ్లీ ఇది చూసారా, దీన్ని బేసికల్గా విస్తరాకులో దీన్ని రోల్ చేసి ఒక కోన్ షేప్లో పెట్టేసి దే పుట్ అప్ టూత్ పిక్ జస్ట్ సో దట్ ఇస్తరాకు అనేది హోల్డ్ అక్కడ అవుతుందని చెప్పేసి. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ అన్రాపింగ్ దిస్ ఆఫ్. సో దిస్ ఇస్ రాగి ఇడ్లీ, రాగి మిల్లెట్ ఇడ్లీ. ఓకే, so I am now going to taste this particular ragi millet idli. Wow, the aroma of the batter of the ragi millets is so fascinating and obviously it is mouth watering. So I just want to taste it right now. So there are three types of chutneys here. One is the coconut chutney, one is the tomato chutney and the other one is the ginger chutney. Kobbar chutney, tomato chutney and allam chutney kuda undi manaki boys. So let's taste this with coconut chutney first. That is a proper ragi millet idli for you. It tastes well with coconut chutney. Basically this particular food, చిరుధాన్యాలు ఫుడ్, ఈ మిల్లెట్స్ అంతా ఇట్స్ అ హై ప్రోటీన్ ఫుడ్. బేసికలీ తక్కువ తిన్నా సరే యూ గెట్ సమ్ హై ఎనర్జీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ పూర్వీకులు కూడా మన పెద్దవాళ్ళు కూడా దే ఇన్సిస్టెడ్ ఆన్ హ్యావింగ్ దిస్ చిరుధాన్యాలు. ద టేస్ట్ ఇస్ ఆసమ్ గైస్. ఫర్ హెల్త్ enthusiasts and those who follow diet and those who follow fitness regime and all, I would suggest this particular ragi millet idli and multigrain idli and
multi millet idli and little millet idli to add to their fitness regime. now now that I've tasted this particular ragi millet idli, now it's time to unwrap the multi millet idli. And of course వీటిని తెలుగులో ఏమంటారో కూడా చెప్తాను నేను. Towards the end of the video I'll get into the Telugu names of the millets that I've tasted. So this is the multi millet idli, and now I'm tasting it with the mixture of both the coconut chutney and the tomato chutney as well. That's something which actually melts in the mouth. This particular idli is melting in the mouth the moment I put it in my mouth. I loved it. So now the last idli which I'm going to taste is little millet idli. Okay, and it got unwrapped, and there you go, little millet idli. These are heavens in cone shapes. You should come and definitely taste it. Nice. That is good. Now that I've tasted each and every idli that I've ordered, now I'm going to taste this sesame oil pressed dosa. దోశ అంటే బేసిక్గా మనకు గుర్తొచ్చేది ద క్రంచీనెస్ ఆఫ్ ద దోశ. అవుటర్ పార్ట్ ఎప్పుడు చాలా క్రంచీగా ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెన్ యూ గెటింగ్ ఇన్ టు ద దోశ ఇట్ షుడ్ బి సమ్ వాట్ థిక్ విత్ ద బ్యాటర్, అండ్ ద సేమ్ వే దిస్ దోశ ఈజ్ మేడ్. And it's quite good for your health also. Do come visit this particular restaurant, Vasanapolli, which serves breakfast with a twist. That's too good guys, too good. మీరు రండి, టేస్ట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ని తీసుకురండి, ఫ్యామిలీతో రండి, చిల్ అవ్వండి ఇక్కడ. అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ బి వర్త్ యువర్ టైమ్ అండ్ మనీ యాజ్ వెల్. సో బేసికల్గా ఇప్పుడు మేము ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్, ఈ పర్టికులర్ మెన్యూ అంతా What is this, bro? Jowara? Okay. So we have this other thing also, jowar roti anta. Okay. So which they serve with kurma. Nice. The roti is so soft, and that too it got served with kurma. So it is tasting like heaven for me, and I can't wait to have another bite of it. Nice. అయ్యా బేసికల్గా మనకి మిల్లెట్స్ అంటే ఇవి 4 టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వీటిలో మనం తెలుగులో రాగిలు, సజ్జలు, జొన్నలు, అరికెలు, సామలు, ఓదులు అలాంటి పేర్లు ఉంటాయి అన్నమాట. వీటికి చాలా కామెడీగా ఉంటాయి పేర్లు, వినడానికి కూడా బాగుంటాయి. సో నేను ఆర్డర్ చేసింది అయితే ఫస్ట్ రాగి ఇడ్లీ ఆర్డర్ చేశా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లిటిల్ మిల్లెట్ ఇడ్లీ, అంటే ఇది ఊదలతో చేసిన ఇడ్లీ అనమాట. అండ్ మల్టీ మిల్లెట్ ఇడ్లీ ఇవన్నీ కలుస్తాయి, లైక్ రాగులు కలుస్తాయి, జొన్నలు, సజ్జలు, ఊదలు, అరికలు ఇవన్నీ కలుస్తాయి. అండ్ సెసమీ ఆయిల్ ప్రెస్ దోశ అంటే నువ్వులతో చేసిన దోశ అనమాట. ఓకే, అంటే నువ్వుల ఆయిల్ వాడతారు, నువ్వుల నూనె అంటాం కదా, అది వాడతారనమాట. అండ్ లాస్ట్ థింగ్ ఇస్ జోవార్ రోటీ, అంటే జొన్నలతో చేసిన రోటీ ఇది. Now that I've tasted each and everything that I've ordered along with the jowar roti, now I'm going to rate it out of 5. Okay, నాకు బేసికల్గా దోశ అంటే ఇష్టం కాబట్టి, and this dosa is too good for me, so I'm giving a 5 out of 5 rating along with a bite of the dosa. And next, coming to the idli part, I would rate this idli on a scale of 5, 4.5. And the jowar roti coming next. This particular jowar roti
I would rate it 4.5 as well. Okay guys, so this is my review of the things that I've tasted, of the items that I've tasted at Vasanapoli. And by the way, ఛానల్కి కొత్తగా ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యువర్ ఛానల్ ప్లాంట్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్. అండ్ ఇన్స్టెంట్ నోటిఫికేషన్స్ రావాలి అంటే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. అఫ్ కోర్స్ గంట కొట్టండి, కొంచెం గట్టి కొట్టండి గంట. ఓకే, అండ్ ఫేస్బుక్లో చూసిన వాళ్ళు ప్లీజ్ షేర్ the video, please like the video and please do comment upon the video. So guys, this is Harshavardhan Duba signing off. Bye bye.